वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। संत सरन जो जन परै, सो जाने उदरन हार। संत की निंदा नानका, बौर बौर अवतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी विच सतगुरां दे दरबार अंदर बैठ करके ते महापुरखां दे पवित्र जीवन की कथा सरवण करते हो। आप जी ने कल सरवण किया कि महापुरख संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी बीकानेर गए हैं। कुछ समा उत्थे मंडी करनपुर विच रहे। उपरंत गुरुद्वारा साहब ठसका उत्थे मोर्चा लग गया है ते सैकड़े अकाली सिंह उत्थे कैद कीते जाते हैं ते जेल विच बंद कर दिते जाते हैं। संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी भी एक कौम ते धर्म ते बड़ी भीड़ की तड़फ नूं महसूस करते हुए तो अपने शरीरक सुखों की परवाह ना करते हुए जा शामिल हुए हैं जथे विच। सो इन्हां नूं भी गिरफ्तार किया गया ते इन्हां नूं ठसकियों जिहड़ी गुजरात दे विच जेल है उत्थे जाके बंद कर दिता गया है। उत्थे अगे भी कुछ प्रेमी जिहड़े वो कैद सन। एक पंडित जगत राम हरियाणे दे हन, वो MSc अमरीका तो आए सी कामागाटा मारू जहाज के संबंध में वो कैद हुए सन। दूजे सन बाबा इंद्र सिंह जी भल्ले गुरदासपुरी। तीसरे सन सूबेदार शेरबाज खान। ये पठान सन। इन्हां पंजां नूं कतल खून बदले 60 साल की उम्र कैद की सी इन्हां नूं। ते चौथे एक नाल सी बंगाली नाहर जी जो कांग्रेस तहरीक विच दे कैदी सन ते इन्हां नूं जेल विच खतरनाक समझिया जांदा है उस वेले। ये वड्डे कैदी आ, बाकी सारिआं नूं छोटे कैदी समझिया जांदा सी। कोई चोरी विच गया है, कोई डाके विच गया है, कोई लड़ाई करके गया है, पर इन्हां नूं वड्डे कैदी समझिया जांदा ते इन्हां वड्डे कैदियां दे नाल महापुरख बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी नूं उन्हां दे नाल बंद कर दिता गया है। उत्थों दा जिहड़ा जेलर है वो सी भला पुरश बाबा दयाल सिंह बेदी करतारपुरीआ। सो उसने महापुरखां नूं अपने घर में जो सतगुरु जी का स्वरूप रखिया सी पढ़न वास्ते प्रकाश करता सीगा। गुरबाणी पढ़न वाला सी, प्रेमी सी। उन्हें जेल विच लिया के प्रकाश किया। संत बाबा गुरबख्श सिंह जी ने उत्ते लड़ी आरंभ कर दी है। सहज पाठ करते, अखंड पाठ साहब जी आरंभ होंदे, श्री सुखमनी साहब जी के 5 रोज़ पाठ करते हैं, फिर श्री चौबी साहब जी के जाप आरंभ रहिंदे ने। इदा जो महापुरखों ने इत्थे बंदगी करनी शुरू की है ना, तो सारियां दा महापुरखों वाल ध्यान हो गया है। हुण सारे जाने महापुरखों नाल प्रेम करन लग पे। ते जिहड़े वो 5 सी ना, वो हुण बह करके उन्हां ते इन्ना असर होया महापुरखों दे भजन बंदगी दा। वो कोठी दे उपर चढ़ के जेल दे कोठलियां दे उपर बह के वो समाधियां ला के वो भी सिमरन करन लग पे। उन्हें भी सिमरन करया करना। सो हुण महापुरख इधर
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਛੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਪਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਈ ਉਵੇਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਘੁੱਟਣ ਗਿੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁੱਟੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਝੈਲ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਵੜੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਜੰਗੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ।
ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਉਸ ਭੁਜੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕੈਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B ਕਲਾਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ B ਕਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ B ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ B ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ B ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਆਪਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ B ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ B ਕਲਾਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਸਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ B ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾੜੀਓ ਜੇਲਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੋ। ਉਹ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਅ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਧੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇਲਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਸੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਣੋਂ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਦਾਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਸਾ ਹੀ ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਜਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਨ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ, ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲੜ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਢਿੱਲਪੁਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਪੁਣਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛਕਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲਪੁਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਰੁਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ B ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ B ਕਲਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਏ, ਪਛਾਣਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਚੜਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਬੋਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੂਹ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ
महापुरख एक वारी संत बाबा गुरबख्श सिंह जी एक गढ़दवाले पिंड है जिला हुशियारपुर विच उत्थे चले गए। उत्थे जाके गुरमुख प्यारे संत लद्दा सिंह जी ये नाम धारीए उत्थे रिहा करदे सी। इन्हां दे कोल गए, इन्हां दा डेरा नदी दे किनारे सीगा। ये बड़े संजमी पुरुष सी, इन्हां दा सुभाअ सी ਇਹ ਕੱਚੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਅੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੰਤ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਅੰਨ ਧੋਤਾ, ਸਕਾਇਆ, ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਲਾਘਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਸੀ, ਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਤ ਸਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਨ ਭਾਂਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭਾਂਡੇ ਲਿਸ਼ਕਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਨ ਕਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਵੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਚਮ ਓਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੰਨ ਜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੋ ਤਨੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਹ ਸੰਤ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ, ਗੜਦਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।